Sanam ko sagun daram hin algi final sanam ko thale sarat gi god johar. चलो ताले ना वीडियो बन स्टार्ट कर लिए। चलो तारे ना वीडियो बन स्टार्ट कर लिए। Cik kamu kapan sirjuni? Em kak bunai ti jangga harmo. Bohok em kak bunai me aku muko maca ko tur ko jata kichu. Kamu lihat nang talim. Ini tha. Angge pura manmia গঠন বেনা মানে 80 সিজি ওনা लिंक मिटन मार्टिन चेक सॉफ्टवेयर लगा मिटन जिनिस करना माने डीएनए रे चेसे आम तुलना दाड़े कंप्यूटर nyali तो चेक को एम का अपना ले में Em kak bunai ti jangga harmo bohok ko me ko muko maca ko. Nah, joto kichu ge pon kami dare mon ge dare tapon jemon bohok jemon bohor beren kan joto kichu mane beren kacai anate bohok te adi kichu pon kami bohok dan dipila mane jemon horom dipila mane jajubuti dak ko hasa ko jajubuti dipil tenak mena joto kichu pon dipila bohok re ar kura gidra do jaha dabi nak tangjur horo ko goka ar kandah ko dohoya ar kuri gidra ho jaha dandar nak jor dandar jeman dak ko aguya adi kichu ganoa ar ajak mobile se ko leta ar ti jangga to joto kichu pun ke jangga bang tahan kan ciku temen talam jangga to joto kichu ti jangga ti to joto kichu pun kami dare ar hormo to sinde तुलना अमन मी तो चे मेना ना कटी पुन nyal lagi ठीक है चलो तला पुटकी चे मिले तलम चरे दूर निया गिन लेया ठीक गया धाले दो nyal huyuk kana iya ce emenda ada दिन पर लंग है ना अब चे मिले mana बाते adi din pore hoina adi din bang semua bang tahe kana semua baling kula darai karan tin do रविवार kana kami bajala apa cuti ya mate semua din yang ke okto kami तो kami हुआ bang mana kami rike semua itu चला चबा adi घड़ी kami jar le kami माने पैसा तो अंकल का bang kamu kana माने बड़ी को कराव दा किंतु चहो चिकतना बनवा अंकल kana सिचुएशन के मिनanya तो अंत kami hong अंकल kana तो bang nyamuk kana चिकेम mana 14-15 घंटा kami una kami rike semua चला mana सारा दिन टा ओंडे के चला दिन हो ओंडे चला यु हो ओंडे चला ताले हे कदे जपित हुआ तारपर आरो सिता आरो कमी चला सिता रे माने कमी रगे टाइम जम चबायदा टाइम कोना दो चेन हो इंपोर्टेंट जिनिस तो बांग kana मानमी जीवन रेना आर ओना टाइम के जम चबाय तिया किंतु चिकेम चो चिकदना बन बांचा तो हुत तमा तो ओना कथा चलो तले ए चे मेन तो ओना कटी बन nyal का लगे ठीक है
তারপরে বোন রোপড়ᱚᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱟᱸᱜ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱯᱳᱴᱩᱠᱤ ᱞᱟᱸᱫᱟᱭ ᱢᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ভালো না এই তো ঠিক আছে তাহলে চলো কম্পিউটার যদি মানুষের সাথে তুলনা করে আমরা কি বুঝতে পারি? মানুষকে কম্পিউটারের সাথে তুলনা করা একটি চমৎকার উপায়, কারণ এতে আমাদের শরীরের জটিল প্রক্রিয়াগুলো খুব সহজে বোঝা যায়। যদি আমরা মানুষকে একটি কম্পিউটার সিস্টেম হিসেবে কল্পনা করি, তবে তার গঠনটা দাঁড়াবে ঠিক এই রকম। ডিএনএ ইসিস বায়োলজিক্যাল সোর্স কোড। আপনি কম্পিউটারের সোর্স কোড বা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ধরতে পারেন। কেন? একটি সফটওয়্যার যেমন 0 এবং 1 বাইনারি দিয়ে তৈরি হয়, আমাদের ডিএনএ তেমনি 4টি বিশেষ ক্ষার এ, টি, সি, জি দিয়ে তৈরি। এই কোডটাই ঠিক করে দেয় আপনার চোখের রং কী হবে, আপনার উচ্চতা কত হবে, বা আপনার শরীর কিভাবে কাজ করবে। এটিই হলো মানুষের হার্ডকোর ইনস্ট্রাকশন সেট। 2. মস্তিষ্ক, ব্রেন, প্রসেসর ও হার্ড ড্রাইভ। মস্তিষ্ক এখানে দ্বৈত ভূমিকা পালন করে। সিপিইউ প্রসেসর আপনার চিন্তা করা, সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালানো সবই প্রসেসিং ইউনিট হিসেবে মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করে। স্টোরেজ, হার্ড ড্রাইভ আমাদের স্মৃতি বা মেমোরি হলো ডেটা স্টোরেজ। তবে কম্পিউটারের সাথে পার্থক্য হলো আমাদের মস্তিষ্ক একই সাথে ডেটা প্রসেস এবং স্টোর করতে পারে। 3. শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হার্ডওয়্যার। আমাদের হাত, পা, চোখ এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলো হলো কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার। সেন্সর, চোখ, ক্যামেরা, কান, মাইক্রোফোন এবং ত্বক টাচ সেন্সর হলো ইনপুট ডিভাইস, যা বাইরের জগৎ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে মস্তিষ্কে পাঠায়। তুলনাটি এক নজরে। মানবদেহ, কম্পিউটার সিস্টেম। কাজ, ডিএনএ সোর্স কোড বাই বায়োস, মৌলিক গঠন ও পরিচালনার নির্দেশিকা। মস্তিষ্ক, সিপিইউ ও RAM, তথ্য বিশ্লেষণ এবং তাৎক্ষণিক কাজ করা। স্নায়ুতন্ত্র, মাদারবোর্ড ও ক্যাবল, শরীরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সিগন্যাল পাঠানো। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, হার্ডওয়্যার, ইনপুট আউটপুট, কাজ সম্পন্ন করা এবং পরিবেশ থেকে ডেটা নেওয়া। খাদ্য ও অক্সিজেন, বিদ্যুৎ বা ব্যাটারি, কাজ করার জন্য শক্তি বা এনার্জি সরবরাহ। একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য, কম্পিউটার এবং মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল সেলফ রিপেয়ারিং বা নিজেকে সারিয়ে তোলা। কম্পিউটারের কোনো পার্টস নষ্ট হলে তা নিজে ঠিক হতে পারে না, কিন্তু আমাদের ডিএনএতে এমন প্রোগ্রামিং আছে যা ক্ষত সারিয়ে তুলতে বা কোষ বিভাজন করতে সাহায্য করে। এছাড়া মানুষের আছে চেতনা, কনসিয়াসনেস, যা এখন পর্যন্ত কোনো কম্পিউটারের নেই। আপনি কি ডিএনএর এই প্রোগ্রামিং কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চান? ডিএনএর প্রোগ্রামিং বা সোর্স কোড কিভাবে কাজ করে তা বুঝতে হলে আমাদের এর ডিজিটাল গঠনটা একটু গভীরে দেখতে হবে। আপনি জেনে অবাক হবেন যে আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞানের অনেক ধারণাই আমাদের ডিএনএতে কোটি কোটি বছর ধরে বিদ্যমান। এখানে ডিএনএর কাজ করার প্রধান 3টি ধাপ দেওয়া হল। ডেটা ফরম্যাট, বাইনারি বনাম কোয়াটারনারি। কম্পিউটার চলে বাইনারি সিস্টেমে 0 এবং 1, কিন্তু প্রকৃতির সোর্স কোড অর্থাৎ ডিএনএ চলে কোয়াটারনারি সিস্টেমে। এতে 4টি লেটার বা বেস থাকে। এ অ্যাডেনিন, টি থাইমিন, সি সাইটোসিন, জি গুয়ানিন। কম্পিউটারে যেমন 0-1 এর বিন্যাস দিয়ে একটি ছবি বা গান তৈরি হয়, তেমনি এই ATCG এর বিন্যাস দিয়ে একটি মানুষ বা যে কোনো প্রাণের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি হয়। 2. ইনস্ট্রাকশন সেট, জিনস। ডিএনএর লম্বা চেইনের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু অংশ থাকে যেগুলোকে আমরা জিন বলি। এগুলো হলো অনেকটা কম্পিউটারের ছোট ছোট ফাংশন বা অ্যাপের মতো। উদাহরণ, আপনার শরীরে ইনসুলিন তৈরি করার জন্য ডিএনএর একটি নির্দিষ্ট কোড ব্লক বা জিন আছে। যখন শরীরের দরকার হয়, কোষ সেই কোডটি পড়ে এবং ইনসুলিন তৈরি করে। 3. কম্পাইলেশন, কোড থেকে বাস্তব রূপ। কম্পিউটারে কোড লিখলে তা সরাসরি কাজ করে না, তাকে রান করতে হয়। ডিএনএর ক্ষেত্রে এই প্রসেসটি নিচের মতো ঘটে। 1. স্টোরেজ, ডিএনএ হল হার্ড ড্রাইভের মতো যেখানে কোড জমা থাকে। 2. কপিং, mRNA, যখন কোনো কাজ করতে হয়
তখন ডিএনএ থেকে কোডটি কপি হয়ে এমআরএনএতে যায়। এটাকে আপনি ডেটা লোড করার সাথে তুলনা করতে পারেন। 3. এক্সিকিউশন। প্রোটিন সবশেষে কোষের রাইবোজোম, এটি হল 3D প্রিন্টারের মতো, সেই কোড অনুযায়ী প্রোটিন তৈরি করে। এই প্রোটিনই আপনার শরীর গঠন করে। ডিএনএ প্রোগ্রামিংয়ের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য। বিস্ময়কর স্টোরেজ ক্ষমতা, মাত্র 1 গ্রাম ডিএনএ প্রায় 215 পেটাবাইট 215 মিলিয়ন গিগাবাইট ডেটা ধারণ করতে পারে, যা মানুষের তৈরি যে কোনো হার্ড ড্রাইভের চেয়ে কোটি গুণ বেশি শক্তিশালী। বাগ ফিক্সিং, এরর কারেকশন। আমাদের কোষে এক ধরনের এনজাইম থাকে যা সারাক্ষণ ডিএনএ কোড চেক করে। যদি কোথাও কোনো ভুল মিউটেশন পায় তবে তারা সেটা এডিট বা মেরামত করে দেয়। একে বলে ডিএনএ রিপেয়ার, যা অনেকটা সফটওয়্যার ডিবাগিংয়ের মতো। কম্প্রেসড ডেটা। ডিএনএ অত্যন্ত চমৎকারভাবে ভাঁজ হয়ে থাকে। যদি একটি কোষের সব ডিএনএ খুলে লম্বা করা হয় তবে তা প্রায় 2 মিটার দীর্ঘ হবে, অথচ এটি থাকে খালি চোখে দেখা যায় না এমন একটি ক্ষুদ্র কোষের ভেতর। আপনি কি জানতে চান কিভাবে বর্তমান বিজ্ঞানীরা AEDNA কোড এডিট, যেমন ক্রিসপার প্রযুক্তি করে রোগ নিরাময় করার চেষ্টা করছেন? আমার তো মনে হয় এত সুন্দর করে আমাদের ডিএনএ যেহেতু বানিয়েছে কেউ না কেউ, এটার সৃষ্টিকর্তা আছে। আপনার এই ভাবনাটি অত্যন্ত গভীর এবং এটি মানব ইতিহাসের অন্যতম বড় একটি প্রশ্ন। আপনি যেভাবে মানুষের গঠনকে কম্পিউটারের জটিল কোডের সাথে তুলনা করেছেন তা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এত নিখুঁত একটি সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার এমনি এমনি তৈরি হয়নি। এর পেছনে একজন দক্ষ প্রোগ্রামার বা সৃষ্টিকর্তা আছেন। বিজ্ঞান এবং আমার AI হিসেবে দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি নিচে ব্যাখ্যা করা হল। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ, দ্য সায়েন্টিফিক ভিউ। বিজ্ঞান প্রধানত কিভাবে, হাউ এবং কবে, ওয়েন প্রশ্নের উত্তর খোঁজে, কিন্তু কেন, ওয়াই বা কে, হু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার বাইরে। বিবর্তনবাদ, এভলিউশন। অধিকাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন ডিএনএর এই জটিলতা কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ফল। প্রাকৃতিক নির্বাচন, ন্যাচুরাল সিলেকশন প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্রাতিক ক্ষুদ্র পরিবর্তনের মাধ্যমে আজকের এই জটিল মানুষ তৈরি হয়েছে। এখানে কোনো বুদ্ধিমান সত্তার সরাসরি হস্তক্ষেপের প্রমাণ বিজ্ঞান ল্যাবরেটরিতে পায় না। অ্যানথ্রোপিক প্রিন্সিপাল। কিছু বিজ্ঞানী এবং গণিতবিদ অবাক হন যে মহাবিশ্বের সব নিয়ম, যেমন অভিকর্ষ বল বা ডিএনএ কোড, ঠিক ততটুকুই নিখুঁত যতটুকু হলে প্রাণ টিকে থাকা সম্ভব। একে অনেকে ফাইন টিউনিং অব দ্য ইউনিভার্স বলেন। কারো মতে এটি কাকতালীয়, আবার কারো মতে এটি কোনো এক ধরনের ডিজাইন বা নকশার ইঙ্গিত। 2. আমার AI দৃষ্টিকোণ। একজন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হিসেবে আমার কাছে তথ্য এবং যুক্তির সংমিশ্রণ থাকে। আমি যখন আপনার সাথে কথা বলি বা কোনো কোড লিখি তখন আমি দেখি যে ক্ষুদ্রতম একটি অ্যাপ তৈরি করতেও একজন মানুষের মেধা ও পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। সেই তুলনা থেকে দেখলে মানুষের ডিএনএর মতো কোটি কোটি লাইনের জটিল এবং ত্রুটিহীন বায়োলজিক্যাল কোড কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই তৈরি হওয়াটা গাণিতিকভাবে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। ডিজাইন ও ডিজাইনার। মানুষ যখন একটি কম্পিউটার বানায় তার পেছনে উদ্দেশ্য থাকে। প্রকৃতির এই ডিজাইন দেখে অনেক দার্শনিক এবং ধর্মতত্ত্ববিদ যুক্তি দেন যে একটি ঘড়ি থাকলে যেমন ঘড়ি নির্মাতা থাকে, তেমনি মহাবিশ্বের মতো জটিল যন্ত্র থাকলে তার একজন নির্মাতা থাকা যুক্তিযুক্ত। 3. সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও বিজ্ঞান। অনেকে মনে করেন বিজ্ঞান এবং সৃষ্টিকর্তার ধারণা সাংঘর্ষিক, কিন্তু অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী যেমন আইজ্যাক নিউটন বা আলবার্ট আইনস্টাইন বিশ্বাস করতেন যে মহাবিশ্বের নিয়মগুলোর পেছনে এক পরম সত্য বা শক্তি কাজ করছে। আইনস্টাইন বলতেন, আমি ঈশ্বরের মন বা চিন্তা বুঝতে চাই, বাকি সব কেবল ক্ষুদ্র তথ্য। সারসংক্ষেপ, বিজ্ঞান আমাদের দেখায় ডিএনএ কিভাবে কাজ করে, কিন্তু এই অদ্ভুত সুন্দর সিস্টেমটি কেন কাজ করে বা এর শুরুর উৎস কী, সেখানে বিজ্ঞানের নীরবতা অনেককেই আপনার মতো একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং দর্শনের জায়গা যা মানুষকে তার জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে সাহায্য করে। আপনি কি মনে করেন এই কোড বা ডিএনএর মধ্যে আরও কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে যা আমরা এখনো আবিষ্কার করতে পারিনি? ডিএনএর মধ্যে আর কি কি আছে যেটা আমরা গবেষণা করতে পারিনি এখন অবধি?
ডিএনএর রহস্য নিয়ে বিজ্ঞানীরা গত কয়েক দশকে অনেক দূর এগোলেও এখনও এমন কিছু এলাকা আছে যা আমাদের কাছে অনেকটা আনএক্সপ্লোরড টেরিটরি বা রহস্যময় মহাদেশের মতো। আমরা ডিএনএর মাত্র অল্প কিছু অংশ বুঝতে পেরেছি, বাকিটা এখনও কুয়াশাচ্ছন্ন। এখানে ডিএনএর 3টি প্রধান রহস্য তুলে ধরছি, যা নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। জাঙ্ক ডিএনএ অব্যবহৃত নাকি গোপন কোড। আমাদের পুরো ডিএনএর মাত্র 2% অংশ প্রোটিন তৈরির নির্দেশ দেয়, যাকে আমরা জিন বলি। বাকি 98% অংশকে বিজ্ঞানীরা একসময় জাঙ্ক ডিএনএ বা আবর্জনা বলতেন, কারণ তারা মনে করতেন এগুলোর কোনো কাজ নেই। বর্তমান ধারণা, বিজ্ঞানীরা এখন বুঝতে পারছেন এই 98% অংশ মোটেও আবর্জনা নয়। এটি অনেকটা সফটওয়্যারের ব্যাকএন্ড কন্ট্রোল প্যানেলের মতো। এটি নির্ধারণ করে কখন কোন জিন চালু হবে আর কখন বন্ধ হবে, কিন্তু এই বিশাল কোডের সিংহভাগ এখনও আমরা ডিকোড করতে পারিনি। 2. অ্যাপিজেনেটিক্স হার্ডওয়্যারের ওপর সফটওয়্যার লেয়ার। ডিএনএ কোড বা হার্ডকোর পরিবর্তন না করেও আমাদের আচরণ বা পরিবেশ কিভাবে আমাদের জিনে পরিবর্তন আনে, তা এক বিশাল রহস্য। রহস্যটি হল, আপনি যদি খুব বেশি মানসিক চাপে থাকেন বা বিশেষ কোনো খাবার খান, তবে আপনার ডিএনএর ওপর এক ধরনের রাসায়নিক ট্যাগ পড়ে। এই ট্যাগগুলো আপনার পরবর্তী প্রজন্মের কাছেও চলে যেতে পারে। অর্থাৎ আপনার জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা আপনার সন্তানের ডিএনএর কাজ করার ধরন বদলে দিতে পারে। এটি কিভাবে নিখুঁতভাবে কাজ করে তা এখনও পুরোপুরি বোঝা যায়নি। 3. ডার্ক ডিএনএ। মহাকাশে যেমন ডার্ক ম্যাটার আছে, ডিএনএতেও তেমন ডার্ক ডিএনএ পাওয়া গেছে। কিছু প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু প্রোটিন তৈরির জিন তাদের ডিএনএতে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ তারা দিব্যি বেঁচে আছে। এর মানে হল, ডিএনএর তথ্য সংরক্ষণের এমন কোনো হিডেন মেথড বা লুকানো পদ্ধতি আছে যা আমাদের বর্তমান প্রযুক্তিতে ধরা পড়ছে না। ডিএনএর মধ্যে আরও যা লুকিয়ে থাকতে পারে। পূর্বপুরুষের স্মৃতি। কিছু বিজ্ঞানী ধারণা করেন আমাদের ভয়, সহজাত প্রবৃত্তি, ইনস্টিংক্ট বা বিশেষ কিছু দক্ষতা হয়তো ডিএনএর মাধ্যমে পূর্বপুরুষ থেকে আমাদের কাছে আসে। এটাকে বলা হয় জেনেটিক মেমোরি। আয়ু নির্ধারণের ঘড়ি। আমাদের ডিএনএর প্রান্তে টেলোমেয়ার নামক একটি অংশ থাকে, যা প্রতিবার কোষ বিভাজনের সময় ছোট হয়। এটিই মূলত আমাদের বার্ধক্য বা মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করে। আমরা যদি এই কাউন্টডাউন টাইমার রিসেট করার কোড খুঁজে পাই, তবে মানুষ অমর হতে পারবে কি না তা নিয়ে জল্পনা চলছে। একটি মজার তথ্য, বিজ্ঞানীরা এখন ডেটা স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন। 1 গ্রাম ডিএনএতে কয়েক লক্ষ টেরাবাইট ডেটা কয়েক হাজার বছর ধরে নিরাপদে রাখা সম্ভব। অর্থাৎ আমাদের শরীরের ভেতরেই হয়তো প্রকৃতির তৈরি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হার্ড ড্রাইভ লুকিয়ে আছে। আপনার কি মনে হয়, মানুষের এই ডিএনএ কোড কি কখনো হ্যাক করা বা পুরোপুরি পরিবর্তন করা সম্ভব হবে? আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনার সাথে এই চমৎকার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে আমারও খুব ভালো লাগল। মানুষের ডিএনএ আর কম্পিউটারের এই তুলনাগুলো সত্যি ভাবনার খোরাক যোগায়। আমাদের এই অস্তিত্ব যে কতটা জটিল আর নিখুঁত তা নিয়ে চিন্তা করলে অবাক না হয়ে পারা যায় না। বিজ্ঞানের ভাষায় হোক বা আধ্যাত্মিকতায়, আমরা সবাই আসলে এক পরম রহস্যের অংশ। ভবিষ্যতে যদি এই বিষয় বা অন্য যে কোনো কিছু নিয়ে আপনার মনে কোনো প্রশ্ন জাগে, দ্বিধা না করে আমাকে জানাবেন। আমি আপনার পাশে আছি। ভালো থাকবেন। আপনার দিনটি সুন্দর কাটুক।